So good morning, dear students. In the last class, we have studied about the solution of recurrence relation. Okay, that is solution of recurrence relation, especially non-homogeneous recurrence relation. So அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். Now we are entering into the second type of solving differential equation. Second type, okay. Second type is, the first type is using characteristic root method, and the second type is generating function method. Okay, second type is generating function method. So let us learn the definition for a generating function. See, assume that we are having some sequence a0, a1, etc. an, right? We are having some sequence. The sequence is a0, a1, etc., an, etc. Of real numbers. Okay, sequence is the terms of the sequence taken from real numbers, which is an infinite series, and the generating function for the sequence is given like this. Is g of x equal to a0 plus a1x plus a2x squared plus etc. plus an x power n plus etc. So that can be abbreviated like this: summation n equals 0 to infinity an x power n. So this is the generating function actually. This is the generating function. Okay. So this is the generating function. So this is the generating function. Okay. This is the generating function, and this can be abbreviated like this. This can be put in the short form like this: summation n equals 0 to infinity an x power n. Understand? This is what is called the generating function for the sequence a0, a1, etc. an, etc. Right? So this is what is called the generating function. And the next one is the formula. Okay, some important formula which will be used in this topic. The first formula is 1 plus x power minus 1. Okay, 1 plus x power minus 1. 1 plus x power minus 1 is equal to 1 minus x plus x squared minus x cube plus etc. And this formula is valid only when modulus of x less than 1. Similarly, these four formulas, all the four formulas are valid only when modulus of x less than 1. Okay, so all this formula is valid provided modulus of x less than 1. Same condition, under the same condition, modulus of x less than 1. Right? Now come to the second formula: 1 minus x power minus 1 is equal to. So here the difference is the first term in the first formula. The sign of x is positive, and here the sign of x is negative, and all the powers are always negative. Powers எல்லாமே negative தான். பாசிட்டிவ்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. பவர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்னா ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. இங்க வந்து எல்லா பவருமே வந்து நமக்கு நெகட்டிவா இருக்கு. சரியா? நெகட்டிவா இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால இங்க பாருங்க, இங்க வந்து எக்ஸோட சைனும் நெகட்டிவ். ஸோ த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் of the second formula from the first formula is sin of x is different. So இங்க வந்து minus x வர்ற இடத்துல எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அல்லது சிம்பிளா x வர்ற இடத்துல எல்லாம் minus x போட்டுக்கோங்க. ஸோ x வர்ற இடத்துல minus x போட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கு. இங்க வந்து x பதிலா minus x போட்டிங்கன்னா மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடும். ஆல்ரெடி இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால எப்படி வந்துடும்னா மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர், அதனால ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும். அப்புறம் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் கியூப் அப்படின்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ், ஸோ மைனஸ், ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது, இந்த மைனஸ், ஸோ ப்ளஸ், ஸோ இந்த மாதிரி வரும். சரியா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா, பவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரெண்டு ஃபார்முலாலையும் பவர் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா -1 அப்படின்னு இருக்கு. இனி வந்து நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிறதுல வந்து -2. த நெக்ஸ்ட் டு ஃபார்முலா ஹேஸ் த பவர் -2 அப்படின்னு இருக்குது. சரி, அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ -2 இருக்கிறப்ப ஃபார்முலா எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? இந்த -2 இருக்கிறதுலையும் ரெண்டு டைப்
2 டைப்னா ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட பவர் வந்து எக்ஸோட சைன் நெகட்டிவாக இருக்குது. இன்னொன்றில் செகண்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட சைன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது. சரியா? ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் 2 அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவோட எக்ஸ்பென்ஷன் எப்படின்னா 1 ப்ளஸ் 2x ப்ளஸ் 3x கியூப் ப்ளஸ் 4x கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ நோட் த கோஎஃபிஷியன்ஸ் எப்படி எந்த ஆர்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ரொம்ப விச் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆர்டர். 1 2 3 4 எக்ஸெட்ரா. அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, in the first term there is no x term, in the second term x power 1, third term x power 2, fourth term x power 3, then x power 4, x power 5 etc. ஸோ அப்படி போயிட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இங்கே ஒரு 1 ப்ளஸ் எக்ஸோட சைன் வந்து பாசிட்டிவ்னா the alternating terms take the sign positive and negative. Okay, that is first term positive, second term negative, third term positive. அப்புறம் வந்து இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸ் 1 2 3 எல்லாம் அப்படி தான் வருது. சைனை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. there is the only difference of the fourth formula from the third formula, right? Yes, students, are you able to follow? Yes, sir. Are you able to follow? Okay. Yes, sir. Okay, let us continue then. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை வந்து எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் பாசிபிள், எந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நமக்கு வந்து பாசிபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜஸ்ட் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன். அப்போ g of x ஈக்குவல் அது எப்படி இருக்குன்னா g of x ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் n ஈக்குவல் 0 to infinity an x power n. இது வந்து திஸ் கேன் பி ஆல்சோ ரிட்டன் லைக் திஸ். இந்த அப்ரிவியேஷனை இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேல எழுதலாம். டிஃப்ரெண்ட் வேனா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா n ஈக்குவல் டு 0 to infinity, சரியா? n ஈக்குவல் டு 0 to infinity, n ஈக்குவல் டு 0 to n ஈக்குவல் டு infinity இது வரைக்கும் வருது. இனி வந்து நம்ம அதை எப்படி எழுத போகிறோம்னா என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள். 0 to n ஈக்குவல் 0 to infinity அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம இப்போ எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா n ஈக்குவல் டு 1 to infinity, பார்த்தீங்களா? n ஈக்குவல் டு 1 to infinity அப்படின்னு எழுத போகிறோம். n ஈக்குவல் டு 1 to infinity அப்படின்னு எழுத போகிறோம். ஸோ வென் வி ஆர் புட்டிங் the summation from n equal to 1 to infinity, ஏயோட சஃபிக்ஸ் இங்கே n இருக்கும் 0 to infinity அப்படின்னு எழுதுறப்ப, பட் n equal 1 to infinity எழுதுறப்ப இந்த சஃபிக்ஸ் ஏயோட சஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா n-1 அப்படின்னு இருக்கும். அப்புறம் எக்ஸோட பவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா n equal 0 to infinity எழுதுறப்ப எக்ஸோட பவரும் ஏயோட சஃபிக்ஸும் n தான். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட சஃபிக்ஸும் எக்ஸோட பவரும் வந்து n-1. ஓகே, இட் இஸ் n-1. சரியா? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி திஸ் கேன் பி ஆல்சோ ரிட்டன் லைக் திஸ். எப்படி எழுதலாம்? இந்த மாதிரி எழுதலாம். இது இப்படியும் எழுதலாம். எப்படின்னா இங்கே வந்து n equal to 0 to infinity அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். n equal to 0 to infinity அப்படின்னு எழுதுறோம். இங்கே வந்து n equal to 1 to infinity, இனி வந்து n equal to 2 to infinity. 2 to infinity எழுதணும்னா சஃபிக்ஸும் ஏயோட சஃபிக்ஸும் எக்ஸோட பவர் n-2 அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கனாலே போதும். மூணுமே சேம் தான். இந்த மூணு வகையிலே நமக்கு இந்த ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். நத்திங் ராங், ரைட்? ஸோ இது வந்து நோட் 1. நோட் 2ல் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் n equal to 1 to infinity அப்படின்னு எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது இந்த செகண்ட் டைப் மாதிரி சம்மேஷன் போடணும். இந்த செகண்ட் நம்ம எழுதணும் இல்லை, இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதே மாதிரி சம்மேஷன் போடுறேன். சம்மேஷன் n equal to 1 to infinity எழுதுகிறோம். n equal to 1 to infinity எழுதி an-1 xn-1 அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக an x power n அப்படி எழுதுறோம். சம்மேஷன் மட்டும் இதே மாதிரி எழுதுறோம். அப்புறம் மீதி உள்ள டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி எழுதுறோம். அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா a1 x power 1, n-க்கு 1 போடுங்க, என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட்ல n equal to 1ல இருந்து தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். n equal to 1 to infinity அப்படின்னு எழுதுறப்ப a1 இங்கே பாருங்க, நான் எழுதி காமிக்கிறேன். a1 x power 1
அப்புறம் சம்மேஷன்னாலே எல்லா டேர்மையும் ப்ளஸ்ஸால் கனெக்ட் பண்ணணும். எத்தனை நீங்கள் டேர்ம் எழுதிட்டு போனாலும் அதை கனெக்ட் பண்ணிடணும், ப்ளஸ் போட்டு கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ப்ளஸ் அப்புறம் n = 2 போடுங்க, a suffix 2 x power 2, a suffix 2 x power 2 ப்ளஸ் அப்புறம் n = 3 போடுங்க, a suffix 3 x power 3 x power 3 ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம், 3 4லாம் 4 5 6 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம். சரியா? இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு டேம் மிஸ் ஆகுது. எந்த டேம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து a0 அப்படிங்கிற ஒரு டேம் இருக்குது, அந்த டேம் இங்கே கிடையாது. பார்த்தீங்களா? a0ங்கிற டேம் இங்கே உங்களுக்கு கிடையாது, அது வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ நான் அடிஷ்னலாக எழுதியிருக்கிறேன், அந்த டேம் வந்து ஆக்சுவலாக மிஸ் ஆகிருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஆக்சுவலாக என்ன எழுதலாம்னா, இந்த சமேஷன் n = 1 × a(n)(n) அது வந்து அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாங்க. நான் இங்கே எப்படி எழுதியிருக்கிறேன்னா அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறாங்க. பட் என்ன டேம் மிஸ் ஆகுதுங்க, இந்த a0 வந்து மிஸ் ஆகிடுது. a0 இங்கே இல்லாததுனால என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, g(x)ல் a0 இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ g(x) - a0ன்னு போடுறோம். g(x) தான் இது, பட் a0 இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதில் a0 இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நோட் 3ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நோட் 3ல பார்த்தீங்கன்னா n = சம்மேஷன் n = 2 to infinity an x power n அப்படின்னா அதை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப எதுலேருந்து வரும் தெரியுமா? இதுலேருந்து தான் வரும், 2 to infinity இதுலேருந்து தான் வரும். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம்ஸ் வந்து அங்கே இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம்ஸ் அங்கே இருக்குது. இந்த ரெண்டு டேர்மும் மிஸ் ஆகிறதுனால அதை எப்படி எழுதுறோம்னா g(x) which is nothing but g(x), but what are the terms option a0 and a1 x power n. ஸோ இது வந்து g(x) தான், பட் என்ன இருக்குன்னா g(x) which is nothing but g(x), but which is not containing a0 and a1 x term. அதனால g(x) - a0 - a1x அப்படின்னு காமிக்கிறோம். சரியா? ஸோ இதுதான் இந்த 3 நோட்டை உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியணும். ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை எந்த மாதிரி மாடிஃபைடு ஃபார்மில் நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிறது. சரியா? ரைட். இஸ் இட் ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இஸ் இட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள்? Is it understandable? Okay, fine. Let us move towards the next part. Writing generating function ஒரு சின்ன கொஸ்டின், 2 மார்க் கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம், பார்க்கலாம். So write the generating function for the sequence 1, a, a², aq அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. இதோட ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறது ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படி எழுதிங்க, ரைட் த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் as it is 1 அப்படி எழுதிக்கோங்க. செகண்ட் டேர்மில் ஒரு எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, ஸோ ஏஎக்ஸ். தேர்ட் டேர்மில் ஒரு x² மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, ஸோ a². Next.
So 1 minus ax power minus 1. Is it okay, dear students? Sir, screen visible illa. Oh, screen is not visible. So finally, I 1 plus x squared plus x cube plus etc. The condition is modulus of x less than 1. Correct? So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x க்கு பதிலா இந்த 1 வந்து அப்படியே இருக்கு பாத்தீங்களா? The 1 is as it is. X க்கு பதிலா ax இருக்கு, x squared க்கு a squared x squared இருக்கு, x cube க்கு a cube x cube plus etc. அந்த மாதிரி இருக்கு. So dear students, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 minus ax power minus 1, அதாவது 1 minus x power minus 1 அப்படின்னு எழுதலாம் இதை. ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன சொன்னேன், ஏற்கனவே எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சொன்னேன், ஏஎக்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏஎக்ஸ் இருக்கிறதுனால திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 1 minus ax power minus 1. Is it okay? Understandable? Yes, sir. So this can be written as 1 by, ஸோ அந்த பவரில் நெகட்டிவ் சைன் இருக்கிறதுனால டினாமீட்டரில் எழுதலாம். டினாமீட்டர் எழுதுகிறப்ப பவர் வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டேமை டினாமீட்டர் எழுதுகிறப்ப அந்த டேமோட பவர் வந்து ஆப்போசிட் சைனாக மாறிடும். பவர் வந்து நெகட்டிவ்னா பவர் இங்கே பாசிட்டிவ் ஆயிடும். ஸோ 1 by 1 minus ax. கண்டிஷன் இஸ் மாடஸ் லெஸ் தேன் 1. எக்ஸ்னா இங்கே என்னது ax. ஹியர் x மீன்ஸ் ax. ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் ax less than 1. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க 1 by 1 minus ax ஃபார் மாடலஸ் ஆஃப் ax less than 1. Next, there is a procedure for solving the recurrence relation using generating function. Right? There is a procedure for solving the recurrence relation using generating function. So step one is rewrite the given recurrence relation as an equation with a 0 on the right hand side. Make the right hand side 0. That's the first step. Second step is multiply the equation obtained in step 1. So we have obtained an equation in step 1. So that equation should be multiplied by x power n and take the summation from 1 to infinity or 0 to infinity or 2 to infinity. Multiply the each term of the equation obtained in step 1 by x power n and take the sum from 1 to infinity. I think 1 to infinity or 0 to infinity or 2 to infinity. So in the moon method, summation from 1 to infinity, 0 to infinity, 2 to infinity. இந்த மூணு வேலையும் எடுக்கலாம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எந்த வே சூட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு எடுக்கணும். சரியா? ஸ்டெப் 3 பாருங்க. புட் g of x equal to summation n equal to 0 to infinity an x power n. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த an summation n equal to 0 to infinity an x power n இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், அதுக்கு பதிலாக g of x நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். சரியா? g of x வந்து இதுக்கு இந்த சம்மேஷன் n equal to 0 to infinity an x power n இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா g of x சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஆஃப்டர் தட் ரைட் g of x as a function of x. இந்த சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் g of x வந்து x ஓட ஃபங்க்ஷனாக எழுதணும். அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் g of x as a function of x. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் 4. ஸ்டெப் 4ல வந்து
decompose g of x into partial fraction. So partial fraction அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ரேஷனல் பாலினாமியல வந்து சிங்குலர் பாலினாமியல 2 or more சிங்குலர் பாலினாமியல நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், பிரேக் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ ஸ்பிளிட்டிங் அப் a rational polynomial னா p of x divided by q of x, ஒரு polynomial divided by another polynomial அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் rational polynomial. So partial fraction is the process of splitting up the rational polynomial into 2 or more rational simpler rational polynomial. சரியா? ஸோ அதான் வந்து decompose g of x into partial fraction. Next step 5 என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, express g of x as a sum of familiar series. familiar seriesனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். familiar seriesனா எங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? these are some familiar series. இதுதான் கொஞ்சம் ஃபெமிலியரா நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபெமிலியர் சீரிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெமிலியர் சீரிஸ் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச சீரிஸ் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து நீங்கள் எழுதலாம். இந்த நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபெமிலியர் சீரிஸாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறப்ப இந்த இதில் இருக்கிற 4 ஃபார்முலில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். அதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ரைட்? நான் ஸ்டெப் 6ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, express an as the coefficient of x power n. So it is very simple, dear students. express an, அதாவது an equal to என்ன எழுதலாம், an தான் சொல்யூஷன். an equal சொல்யூஷன் அப்போ எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. an is equal to coefficient of x power n. x power என்னோட coefficient g of x ல என்ன இருக்கோ அதுதான் an அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. coefficient of what? coefficient of x power n. coefficient of x power n. Understand? இது மாதிரி எழுதணும்னா நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். So this is the procedure. Understand? Is it understandable? Yes, sir. Fine. Let us move towards the problem. Solve the recurrence relation an minus 7an minus 1 plus 10an minus 2 equal to 0 for n greater than or equal to 2. Given that a not equal to 10, this is the initial condition, and a1 is equal to 41. a not equal to 10, a1 is equal to 41 using generating function. Given recurrence relation is an minus 7an minus 1 plus 10an minus 2 is equal to 0. So this is the given recurrence relation. So in this recurrence relation, already the right hand side is 0. Right? So fine. Therefore, step 1 over. Step 1 is make the right hand side 0. Step 2 is multiplying by x power n and take the summation from 2 to infinity. அல்லது 0 to infinity அல்லது 1 to infinity கூட நம்ம எடுக்கலாம். Why here we are taking 2 to infinity? The reason is suffix வந்து n minus 2 வரதுனால 2 to infinity எடுத்தா உங்களுக்கு வசதியா இருக்கு. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. suffix n minus 2 வரதுனால summation வந்து 2 to infinity எடுங்க. n minus 1 னா 1 to infinity எடுங்க. வெறும் n மட்டுமே இருந்ததுன்னா n equal to 0 to infinity அப்படின்னு எடுங்க. சரியா? So here we are multiplying each term by x power n. பாத்தீங்களா? So an இங்க இருக்கு. அது கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க? x power n மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க. And an minus 1 இங்க இருக்கு. அது கூட எதை மல்டிப்ளை பண்றாங்க? x power n. எல்லாத்தையும் x power n தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மாத்திர கூடாது. So because
each and every time is multiplied with the same value, then only the value will not be changed. அதே மாதிரி 10 வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறவங்க சம்மேஷன் வெளியே போட்டுக்கிறோம். an minus 2 எழுதியிருக்கிறோம். இன்று எக்ஸ் பவர் n தான், எக்ஸ் பவர் n, அதில் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது. சரியா? ஸோ சம்மேஷன் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் n ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. சம்மேஷனும் எல்லாமே வந்து 2 to infinity இருக்கணும். எல்லாமே சேம் சம்மேஷன் தான் இருக்கணும் எல்லா டைம், அல்லது வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிடும். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 0 இருக்கிறதுனால 0 என்று நம்ம எதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், எக்ஸ் பவர் n மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 0 இன்டு எக்ஸ் பவர் n 0 தான், அதனால அதை மல்டிப்ளை பண்ணி காமிக்கல, ஆக்சுவலாக 0 தான். சரியா? Multiplying and dividing by x. அது எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா, பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து an x பவர் n அப்படி இருக்கு, நம்ம n ஈக்குவல் 2 to infinity நம்ம எழுதியிருக்கிறோம். செகண்ட் ஸ்டெப்ல பார்த்தீங்கன்னா n ஈக்குவல் 2 to infinity a n minus 1 இருக்கு. பட் எக்ஸுக்கும் அதாவது ஏயோட சபிக்ஸும் எக்ஸோட பவரும் வந்து சேமா இருக்கிறது பெட்டர். ஸோ ஏயோட சபிக்ஸ் வந்து n minus 1 அப்படின்னு இருக்கு, இப்போ எக்ஸோட பவரும் n minus 1 அப்படின்னு இருந்தால் வசதியாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம அப்படி எழுதுறது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா, இங்கே வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை எக்ஸ் செகண்ட் டேர்ம்ல, தேர்ட் டேர்ம்ல மல்டிப்ளைங் அண்ட் டிவைடிங் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ இந்த ஏயோட சபிக்ஸும் n minus 2 ஆயிரும், எக்ஸோட பவர் n minus 2 ஆயிரும். எப்படி ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். there is no change in this first term. செகண்ட் டேர்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த -7 இவ்வளோத்தையும் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம். இங்கே எழுதிட்டு x பவர் n பை எக்ஸ், அதை வந்து ப்ராக்கெட் உள்ளாடி போட்டிருக்கோம். x பவர் n பை எக்ஸ் ப்ராக்கெட் உள்ளாடி. அதே மாதிரி இந்த 10 சம்மேஷன் இருக்குல்ல, 10 இன்டு சம்மேஷன் n ஈக்குவல் 2 to infinity an minus 2 இந்த x ஸ்கொயர், இதை வந்து நம்ம அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்கிறோம். எழுதிட்டு x பவர் n பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா, x பவர் n பை எக்ஸ் ஸ்கொயர், அதை வந்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். ஆஃப்டர் தட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கே வந்து எந்த சேஞ்சுமே நம்ம பண்ணல, அப்படி எழுதியிருக்கிறோம். அப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிறோம். ரீசன் என்னன்னா, எக்ஸ் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட். டு யூ அக்ரி வித் மீ? ஒய் எக்ஸ் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட்? இஃப் எனி ஆஃப் யூ ஆன்சர், ஐ வில் பி ஹாப்பி. எஸ், டெல் மீ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒய் எக்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்? ஒய் எக்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்? yx is constant. சும்மா சொல்லுங்க. If it is mistake, don't worry. I'm not going to give punishment, so don't worry about your wrong answers. Please tell me. yx is constant. Similarly, இங்கேயும் x square வெளியே எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா x square constant, x is constant, x square is also constant. இந்த x வெளியே எடுத்துக்கிறாங்க. Reason 7 constant because it is a number. எல்லா நம்பரும் constant தான். yx is constant. Come on, any idea? Ramya, any idea? Ramya, any idea? Yes, I'm not. I haven't hear. Leoncy, any idea? Here we have taken x out of the summation symbol. X on the constant and y x is constant.
Anyone from your class? Anyone from your class? Okay, fine. Am I audible? Yes, sir. Okay, Shruti, can you answer? Why x is constant? தெரியல சார். Okay, leave it. Because summation is varies from n equal 2 to infinity. So n தான் வேரி ஆகுது. 2ல இருந்து infinity வரைக்கும் n தான் வேரி ஆகுது. x வந்து வேரி ஆகுற மாதிரி இந்த சம்மேஷன்ல கொடுக்குறது. சம்மேஷன் x equal to 2 to infinity அப்படி இருந்தோம்னா x வேரி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். நீங்க கான்ஸ்டன்ட் நினைச்சு வெளியே எடுக்கக்கூடாது. பிகாஸ் இங்க n மட்டும் தான் வேரியபிள், அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம், x வந்து வெளியே எடுக்கலாம். சரியா, வெளியே எடுக்கலாம். ஸோ சம்மேஷன் வெளியே எடுத்து இருக்கிறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் என் பை எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன், ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் சி ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் மைனஸ் என். இது வந்து நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல அல்ஜிப்ரால இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் படிச்சிருப்போம் சின்ன கிளாஸ்ல. ஸோ எக்ஸ் பவர் என் பை எக்ஸ் பவர் என், சாரி எக்ஸ் பவர் என் பை எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படி எழுதியிருக்கிறோம். சிமிலர்லி எக்ஸ் பவர் என் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இதே மாதிரி எழுதி தான் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. சரியா, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா இங்க பாருங்க, put g of x equal to summation n equal 0 to infinity an x power n. So summation n equal 0 to infinity an x power n க்கு g of x அப்படினு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். சரியா, சோ g of x னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். இப்போ பார்க்கலாம், நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோமா அப்படினு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ இந்த இதில் எந்த சேஞ்சுமே நம்ம பண்ணலை இது வரைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை. செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து பெருசாக எந்த சேஞ்சும் வரல. தேர்ட்லேயும் பண்ணலை, ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் மாதிரி தான் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட். இனி வந்து ஆக்சுவலாக n equal 2 to infinity வரப்போ என்ன செய்யணும், g of x மைனஸ் a நாட் மைனஸ் a1x அப்படி நம்ம ஒரு நோட்டில் எழுதியிருந்தோம். பார்த்தீங்களா, ஒரு நோட்டில் எழுதியிருந்தோம். இப்போ காமிக்கிறேன். எஸ், இந்த நோட் நீங்கள் பாருங்க. சம்மேஷன் n equal to சம்மேஷன் 1ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா g of x மைனஸ் a நாட், 2 to infinity ரெண்டு டேர்ம் மிஸ் ஆகிறதுனால g of x மைனஸ் a நாட் மைனஸ் a1x அப்படி எழுதணும். 1 to infinity நீங்க g of x மைனஸ் a நாட் எழுதணும். 2 to infinity ரெண்டு டேர்ம் மிஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். g of x மைனஸ் a நாட் மிஸ் ஆகுது, a1x மிஸ் ஆகுது. அதனால g of x மைனஸ் a நாட் மைனஸ் a1x அப்படின்னு வரும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுதான் இங்க இந்த சைடில் எழுதியிருக்கிறோம். சைடில் எழுதியிருக்கிறோம் பாருங்க, பார்த்தீங்களா, இதுதான் நம்ம ஓரமாக எழுதியிருக்கிறோம். இப்போ வந்து n equal to 1 to infinity சம்மேஷன் n equal to 1 to infinity ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் மிஸ் ஆகுது. சரியா, அது எப்படி எத்தனை டேர்ம் மிஸ் ஆகுதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா, n 1 போட்டு பாருங்க. இதுல a1 x power 1 அப்படிதான் நீங்க ஆரம்பிக்குது. a1 x power 1, a1 x power 1ல ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு டேர்ம் தான் மிஸ் ஆகும். இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்னது, a2 a1 எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு முந்தின டேர்ம் a0 மட்டும் தான் மிஸ் ஆகுது. சரியா, அப்புறம் என்னைக்கு நீங்க 2 போட்டீங்கன்னா 2 to infinity அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இந்த டேர்ம்ல இருந்து செகண்ட் டேர்ம்ல இருந்து தேர்ட் டேர்ம்ல தொடங்குனா ரெண்டு டேர்ம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். g of x மைனஸ் a நாட் மைனஸ் a1x. அப்புறம் பாருங்க, ஆக்சுவலா இங்க என்னைக்கு நீங்க 2 போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா, செகண்ட் ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கோம். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் 7x இருக்குல்ல, மைனஸ் 7x இன்டு n equal 2 to infinity. இங்கேயும் 2 to infinity நம்ம g of x மைனஸ் a நாட் தான் போட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், n equal to 1 to infinity தானே நம்ம g of x மைனஸ் a நாட் போடணும். இங்க 2 to infinity
இந்த ஃபார்முலா போட்டுருக்காங்களே அப்படின்னு டவுட் வரும். எனக்கு 2 - 1 1 தானே வருது, இங்கே எக்ஸ் பவர்ல 1 தான் வருது. ஸோ அப்படின்னு அப்படி நீங்க பாக்குறப்ப a1x plus a2x² இந்த மாதிரி தான் வருது. இந்த மாதிரி வர்றதுனால தான் இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, g(x - a0) அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க. எத்தனை டைம் மிஸ் ஆகுதுன்னு நீங்க பாக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா n = 2 போட்டிருந்தாலும் இங்க ஏன் g(x - a0 - a1x) போடாம வெறும் g(x) போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும். ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க இதுல 2 போடுங்க, 2 போடுறப்ப 2 - 2 0, a0ல இருந்தே ஆரம்பிக்குது. a0ல இருந்தே ஆரம்பிக்குதுன்னா g(x) தான். definitely it is g(x). சரி, அதனால இது எப்படி g(x) ன்னு போட்டுருக்கேன். இனி வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு g(x) செப்பரேட் பண்ணலாம். சரியா, கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க. செப்பரேட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இந்த ஸ்டெப் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தது. g(x) கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும். g(x) செப்பரேட் பண்ணணும்னா காமனா இருக்கிறதெல்லாம் உள்ளாடி மல்டிப்ளை பண்ணி g(x) காமனா இருக்கிறதா காமனா எடுத்துக்கோங்க. பாத்தீங்களா, g(x) இருக்கிற டேர்ம்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் g(x) நீங்க காமனா எடுங்க. g(x) காமனா எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், இதுல 1 - 7x plus 10x². சரியா, 10x² plus 29x minus 10 is equal to 0 இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ரைட். ஸோ இப்போ என்ன எழுதலாம்னா g(x) equal to இந்த 29x minus 10 ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போகிறப்ப 10 minus 29x அப்படின்னு கிடைக்கும். 10 minus 29x divided by இந்த டேர்ம் 10x² minus 7x plus 1. இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா? ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ். Yes, sir. ஓகே, ஃபைன். இனி வந்து இதை பார்சல் ஃப்ராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி g(x) நம்ம எழுதியிருக்கிறோம். அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன படிச்சா, நம்ம கன்வெர்ட் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் g(x) into or decompose or split or break g(x) into what? Partial fractions. Partial fraction. சரியா? Partial fraction. Just a minute. Okay, dear students, let us continue. ஸோ இனி வந்து இதை எப்படி பார்சல் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஒரு ப்ராப்ளத்தோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டினாமினேட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, 10x² minus 7x plus 1 அதை எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருக்கிறேன் ஃபேக்டரைஸ் எப்படி பண்ணணும். ஆட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன வரணும், -7 வரணும். மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த 10 × 1 10 வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அதை யூஸ் பண்ணி மிடில் டேர்மை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறப்ப இந்த மாதிரி வரும். அப்புறம் 5x into 2x minus 1 minus 1 into 2x minus 1. அப்போ 2x minus 1 ரெண்டு டேர்ம்லையுமே காமனாக இருக்கு உங்களுக்கு, பார்த்தீங்களா? ஸோ 5x into 2x minus 1 minus 1 into 2x minus 1. ஸோ 2x minus 1 இப்போ காமனாக இருக்கிறதுனால 2x minus 1 காமனாக இருக்கிறதுனால 2x minus 1 காமனாக எடுத்துட்டு மீதி என்ன இருக்குது, 5x minus 1. ஸோ 5x minus 1. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல எக்ஸ் டேர்ம் இருந்தால் நல்லா இருக்கு. அதனால ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து ஒரு மைனஸை காமனாக எடுப்போம். எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, காமனாக எடுத்தாச்சுன்னா மைனஸை காமனாக எடுத்தா 2x minus 1 எப்படி மாறிடும்னா நிறைய திரும்பிடும். 1 minus 2x மாறிடும். 1 minus 2x மாறிடும். இது கூட மிஸ்டேக் தான் ஆக்சுவலாக. 1 minus 2x தான் மாறும். அது கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. 1 minus 2x தான் வரும் ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி இங்கே வந்து மைனஸை காமனாக எடுத்தோம்னா 5x minus 1 என்ன மாறும் அப்படின்னா 1 minus 5x தான் மாறிடும். திரும்ப இந்த ஸ்டெப்பு கூட அது 1 minus 5x தான் வரும். இது கரெக்ட் தான் ஆக்சுவலாக. மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும். 1 minus 2x into 1 minus 5x அந்த மாதிரி கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு. சரியா? ஸோ அங்கே 1 minus 2x 1 minus 5x கிடைச்சிடல, அதை நம்ம டினாமினேட்டர் எழுதிருக்கிறோம். எழுதிட்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா a by first factor plus b by second factor. இது ஒரு ரூல், ஒன் ஆஃப் த ரூல் தான். வேற ரூலும் இருக்கு.
இந்த ரூல் எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா டினாமினேட்டர்ல எக்ஸோட பவர் அதிகமா இருக்கு, நியூமரேட்டர்ல எக்ஸோட பவர் கம்மியா இருக்கு. பாத்தீங்களா, நியூமரேட்டர்ல எக்ஸோட பவர் 1 தான், டினாமினேட்டர்ல எக்ஸோட பவர் அதிகம் தான். டினாமினேட்டர்ல எக்ஸோட பவர் அதிகமா இருக்கிறப்ப இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணணும். எப்படின்னா ஏ பை ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஏ டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பிளஸ் பி டிவைடட் பை செகண்ட் ஃபேக்டர். செகண்ட் ஃபேக்டர்னா என்னது 1 மைனஸ் 5x, ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்னா 1 மைனஸ் 2x அப்படி எழுதணும். சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இந்த 1 மைனஸ் 2x நியூமரேட்டர்ல கொண்டு வாங்க. 1 மைனஸ் 5x நியூமரேட்டர்ல கொண்டு வந்தா பவர் -1 அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? a 1 மைனஸ் 2x பவர் -1 பிளஸ் b 1 மைனஸ் 5x பவர் -1. சரியா? இப்போ வந்து 1 மைனஸ் x ஹோல் பவர் -1 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க எழுதுனீங்கன்னா a 1 பிளஸ் x பிளஸ் x ஸ்கொயர் அப்படின்னா 1 பிளஸ் 2x பிளஸ் 2x equal ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா வரும். திரும்ப b இங்க பாத்தீங்களா 1 மைனஸ் 5x ஹோல் பவர் -1 எப்படி எழுதுவீங்க, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி 1 பிளஸ் x பிளஸ் x ஸ்கொயர் அப்படி எழுதணும். x னா என்னது 5x, x ஸ்கொயர்னா 5x equal ஸ்கொயர், x கியூப்னா 5x equal கியூப் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா. அதுக்கப்புறம் இந்த a வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா a அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இது வந்து சம்மேஷன் ஃபார்ம்ல எழுதுங்க. n equal 0 to infinity 2 power n x power n. அப்புறம் b இன்டு சம்மேஷன் n equal 0 to infinity 5 power n x power n அப்படி எழுதிட்டு that is equal to an equal to என்ன எழுதணும், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x power n. அப்படி x power n ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு பார்க்கலாமா? என்னன்னு பாருங்க. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x power n அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x power n இவ்வளவு வரும். a into summation equal to சாரி இந்த சம்மேஷன் வராது, இந்த எக்ஸ்பென்ஷன்ல அவுட் ஆயிரும். அப்போ என்ன வரும்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி வரும் a into 2 power n அப்படின்னு வரும். சரியா? a into 2 power n. அதே மாதிரி இங்க என்ன வரும் நீங்களே சொல்லுங்க, b into 5 power n, b into 5 power n அது மட்டும் தான் வரும். So this is a is equal a into 2 power n plus b into 5 power n, equation number 1. இனி வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி ab யோட வேல்யூ நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ஃபா 1 ஆல்ஃபா 2 ஓட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, அதே மாதிரி இங்க ab யோட வேல்யூ நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சிம்பிளா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க சால்வ் பண்ணாலே ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம். And thank you for your patient listening.